यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा गुमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day, this is the day.
है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me honey. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me honey, honey, honey. Give me honey till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
પ્રભુનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ અને આભાર માનીએ છીએ આજના રવિદિનને માટે. અને આવો આપણે ઈશ્વરની આરાધના શરૂ કરીએ. અને પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરવી ને હે પરાત પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે. સવારે તારી કૃપા અને રાત્રે તારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરવા તે સારું છે. યહોવાની આગળ નવું ગીત ગાઓ, આખી પૃથ્વી યહોવાની આગળ ગાઓ. યહોવાની આગળ ગાઓ, તેના નામને સ્તુત્ય માનો. આમેન. આપણા મસ્તકો નમાવીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાય, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજમાન અમારા જીવંત અને કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, આકાશ જેનું રાજ્યાસન અને પૃથ્વી જેનું પાયાસન છે, જેણે પોતાના શબ્દોના પરાક્રમ વડે સમગ્ર સૃષ્ટિની રચના કરી અને પોતાના હાથથી અને પોતાની પ્રતિમા સ્વરૂપે માણસ જાતને બનાવ્યો, જીવનનો શ્વાસ ફૂંક્યો, એવો અમારા સર્જનહાર પ્રભુ, તમારા નામને અમે બુલંદ બનાવતા તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. કારણ કે તમે આલ્ફા તથા ઓમેગા, આદિ તથા અંત, પ્રથમ તથા છેલ્લા અમારા પ્રભુને અમારા દેવ છો, જે ગઈકાલે, આજે અને સદા સર્વકાળ અમારી સંભાળ લે છે, અમારી મુલાકાત લે છે, અમારું રક્ષણ કરે છે. એવા પ્રભુ તમે અમને મળ્યા છો, માટે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરતા તમારા નામને અમે બુલંદ બનાવીએ છીએ અને તમારી આરાધના અમે કરીએ છીએ. પ્રભુ, અત્યારે જ્યારે ઓનલાઈન માધ્યમના દ્વારા તમારી આરાધના કરવાને માટે અમે એકત્ર થયા છે, ત્યારે આજની આ રવિવારની ભક્તિ સભાને અમે તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ. ગીતો દ્વારા, પ્રાર્થના દ્વારા, તમારા વચન દ્વારા અને આ સંગત દ્વારા પ્રભુ કેવળ તમને જ માન અને મહિમા આપીએ અને તમારી અદ્રશ્ય, દિવ્ય અને પવિત્ર હાજરીનો અમે સર્વ અનુભવ કરીએ. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા માંગતા અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરનાર અમારા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં મને સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો પિતા. આમીન. પ્રભુની સ્તુતિ કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે એક ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીએ. जय जय परम दयामय स्वामी, स्मारक गान करो रे. जय जय परम दयामय स्वामी, ओ स्मारक गान करो रे. जीव जनावर अंडज पक्षी, राय प्रजा जन जोता. चेतन जड़ मन बुद्धि विचारो, चेतन जड़ मन बुद्धि विचारो, कारक भाषक श्रोता. जय जय परम दयामय स्वामी, ओ स्मारक गान करो रे. जय जय परम दयामय स्वामी. भक्त समाज निरंतर तेने, भक्त समाज निरंतर तेने, साथ
नाथ भजो अनुरागे निश दिन ईश्वर ना गुण गाओ निश दिन ईश्वर ना गुण गाओ प्रेम सुगायक जागे जय जय परम दयामय स्वामी ओ स्मारक गान करो रे जय जय परम दयामय स्वामी ईश्वर कृत तन जीव हमारा ईश्वर कृत तन जीव हमारा अद्भुत कार्य अनूपा जीवन दाता शुभ प्रतिपाला जीवन दाता शुभ प्रतिपाला धन्य दयामय भूपा जय जय परम दयामय स्वामी ओ स्मारक गान करो रे जय जय परम दयामय स्वामी सहु जग जोग करे तुझ सेवा सहु जग जोग करे तुझ सेवा शुभ शुभ साध उठावी गान वखाण करो सहु ठामे गान वखाण करो सहु ठामे अंतर मन हर खावी जय जय परम दयामय स्वामी ओ स्मारक गान करो रे जय जय परम दयामय स्वामी ओ स्मारक गान करो रे ભજન સંગ્રહની પાછળ આપવામાં આવેલા વારાફરતીના વાંચન પાઠમાં આપણે જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ નંબર 17 ઈશ્વર આપણું આશ્રય સ્થાન. ભજન સંગ્રહની પાછળ આપવામાં આવેલા પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠમાં આપણે જોડાઈશું. વાંચન પાઠ નંબર 17 ઈશ્વર આપણું આશ્રય સ્થાન અને આપણે એમાં વારાફરતી જોડાઈશું. દેવ આપણો આશ્રય તથા આપણું સામર્થ્ય છે. સંકટને સમયે તે હાજરાજુર મદદગાર છે. માટે જો પૃથ્વી ઉથલ પાથલ થાય જો પર્વતો સમુદ્રમાં ડૂબી જાય જો તેનું પાણી ગર્જના કરે તથા વલોવાય જો તેના ઉછળવાથી પર્વતો કાપી ઉઠે તો પણ આપણે બીએ નહીં. જેના વહેડા દેવના નગરને એટલે પરાત પરના મંડપના પવિત્ર સ્થાનને આનંદમય કરે છે એવી એક નદી છે. દેવ તેમાં છે તેને હલાવી શકાશે નહીં. પહોંફાટ તે દેવ તેને મદદ કરશે. વિદેશીઓએ તોફાન મચાવ્યું અને રાજ્યો ડગમગી ગયા. તેણે ગર્જના કરી એટલે પૃથ્વી પીગળી ગઈ. આપણી સાથે સૈન્યનો સરદાર યહોવા છે. આપણો આશ્રય યાકૂબનો દેવ છે. આવો યહોવાના કૃત્ય જુઓ. તેણે પૃથ્વીની કેવી પાયમાલી કરી છે તે જુઓ. તે પૃથ્વીના છેડા સુધી લડાઈઓ બંધ કરી દે છે. તે ધનુષને ભાંગી નાખે છે ભાલાને કાપી નાખે છે અને રથોને અગ્નિથી બાળી નાખે છે. છાના રહો નિશ્ચય જાણો કે હું દેવ છું. હું વિદેશીઓમાં મોટો મનાઈશ. હું પૃથ્વીમાં મોટો મનાઈશ. સૈન્યનો સરદાર યહોવા આપણી સાથે છે. આપણો આશ્રય યાકૂબનો દેવ છે. આમેન. આપણા મસ્તકો નમાવી અને આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવંત અને
કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, તમારો ધન્યવાદ કરતા, તમારો આભાર માનતા, તમારી સ્તુતિ કરતા આજના આપેલા નવા દિવસની ભેટને માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. ગત રાત્રિ અને ગત સપ્તાહ દરમિયાન પ્રભુ તમે અમારી કાળજી લીધી, અમારું રક્ષણ કર્યું, અમારી સાથે રહ્યા, અમારી પડખે ઊભા રહ્યા. અલગ અલગ કાર્યો જવાબદારીમાં પ્રભુ તમે અમને સતત સહાય અને મદદ કરી છે. એના માટે પ્રભુ તમારો અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ કારણ કે આ પૃથ્વી પરની આ જીવનની આ મુસાફરીમાં તમે અમને અનેકવિધ આશીર્વાદોથી તૃપ્ત કર્યા છે. માંગીએ કલ્પીએ તે ગાઓ પ્રભુ તમે અમને સારામાં સારા વાનાઓ આપ્યા છે. આત્મિક ભૌતિક વાનાઓથી તમે અમને તૃપ્ત કરતા ગયા છો. એના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ કારણ કે પિતા તમે અમને અલગ કર્યા છે, તમે અમને પસંદ કર્યા છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ આપ્યું અને એમના પાપોની માફી, અનંત જીવનનો વારસો, તારણની ભેટ પ્રભુ તમે અમને આપી છે. એના માટે પિતા તમારો અમે ધન્યવાદ કરતા તમારો અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ કારણ કે પિતા અમારી માતૃભાષામાં તમારા દિવ્ય અને પવિત્ર વચનો તમે અમને આપ્યા છે અને એ વચનો દ્વારા હરેક સમય, સંજોગો, પરિસ્થિતિમાં તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો છો અને એ વચનો દ્વારા તમે અમને વૃદ્ધિ પમાડો છો અને તમારી વધુને વધુ નિકટ તમે અમને લાવો છો. એના માટે પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરતા તમારો અમે આભાર માનતા તમારી સ્તુતિ પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ જીવનની આ યાત્રામાં તમે અમને વિવિધ પ્રકારના એ આશીર્વાદો આપ્યા. પરિવાર કુટુંબના તમે અમને આશીર્વાદો આપ્યા, મિત્રોની સંગત આપી, મંડળીની સંગત આપી. એના માટે પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ અને સાથે આજીવિકાના માટે આવકના એ માધ્યમો તમે અમને પૂરા પાડી આપ્યા અને એ આવકના માધ્યમો દ્વારા અમે જે કંઈ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ દ્વારા પિતા અમે અમારા ઘરનાની જરૂરિયાતો પરિપૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. આપેલા એ અનોખા આશીર્વાદને માટે પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને તમારો અમે આભાર માનીએ છીએ. અમારી ગુજરાત ડાયોસિસને માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. માનનીય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ અને તેમના પરિવારને માટે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ગુજરાતભરની મંડળીઓની તેમની એ આગવી જવાબદારી, એ ભૂમિકા અને એ કાર્યોમાં પ્રભુ તમે તમારા સેવક અને તેમના પરિવારને સતત સહાય, મદદ, દોરવણી પૂરી પાડતા ગયા છો. એના માટે પ્રભુ તમારો અમે આભાર માનીએ છીએ. તમામ ઓફિસ બેરિયર્સને માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમામ ધર્મસેવકોને માટે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને એ દ્વારા પ્રભુ તમે CNIને તબક્કાવાર વૃદ્ધિ પમાડતા ગયા છો. યુનિટી, વિટનેસ અને સર્વિસ દ્વારા પ્રભુ અમે તમારામાં અમે વૃદ્ધિ પામતા જઈએ છીએ. તમારું નામ અમે ઊંચું મનાવતા જઈએ છીએ અને એ દ્વારા પ્રભુ અમે તમને માન અને મહિમા આપી શકીએ છીએ. એના માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાતભરની તમામ CNIની બધી મંડળીઓને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે જ્યાં પ્રભુ તમારા ઘરમાં આરાધના એ સંગતો મળે છે, વિવિધ સંગતો મળે છે અને એ દ્વારા પ્રભુ ઘણા બધાના જીવનોમાં એ કાર્ય થતું અમે જોઈ શકીએ છીએ. એના માટે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરતા અમે તમારો આભાર અમે માનીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસિસના વિવિધ અંગોને માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ અને એ સક્રિય એ અંગો દ્વારા પ્રભુ તમે કાર્ય કરતા ગયા છો અને જેઓ તેમાં જવાબદારી અદા કરી રહ્યા છે તેઓને પ્રભુ તમે પવિત્ર આત્માની દોરવણી, સહાય, મદદ પ્રભુ તમે પૂરી પાડતા ગયા છો. એના માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પાછલા દિવસોમાં ગુજરાત ડાયોસિસ અને સિનિયર સિટીઝન બોર્ડ દ્વારા ખાસ સિનિયર સિટીઝનને માટે સંમેલનનું એ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને એ દ્વારા પ્રભુ તમે ઘણા બધાના જીવનોમાં તમે કાર્ય કર્યું છે અને સફળતાપૂર્વક એ કાર્ય કરી શક્યા છે, આયોજન કરી શક્યા છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રભુ તમે ખોટ પડવા દીધી નથી અને એનો આનંદ અને આશીર્વાદ સગળાએ પ્રાપ્ત કર્યો છે. એના માટે પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરતા અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ કારણ કે પ્રભુ તમે અમારી વ્યક્તિગત રીતે મુલાકાત લીધી છે, અમારા પરિવારની પ્રભુ તમે મુલાકાત લીધી છે, અમારી મંડળીની પ્રભુ તમે મુલાકાત લીધી છે, ગુજરાત ડાયોસિસની પ્રભુ તમે મુલાકાત લીધી છે અને પ્રભુ તમે કદી પણ અમને એકલા મૂકી દીધા નથી, કદી પણ પ્રભુ તમે અમને એકલા તજી દીધા નથી. એના માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. જે દેશમાં તમે અમને વસાવ્યા છે
એ દેશમાં તમે અમને સ્વતંત્ર નાગરિક તરીકેની ઓળખ આપી છે કે જ્યાં અમે તમારું નામ મોકળાશથી અમે લઈ શકીએ છીએ. એના માટે પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને તમારો આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસિસની ચાલતી આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભાને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. જેઓ નિયમિત રીતે આ ભક્તિ સભામાં જોડાય છે અને પ્રભુ તમે એમને આ સંગતનો આનંદ અને આશીર્વાદ તમે પૂરો પાડતા ગયા છો અને એ દ્વારા પ્રભુ તમે તેઓની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરતા ગયા છો. એના માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ વિવિધ આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા છે કે જે પ્રભુ આશીર્વાદો લઈને અમારી પાસે આવે છે, અમારા હૃદયની ઈચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરે છે. એના માટે પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને જ્યારે પ્રભુ અમે નમ્યા છીએ ત્યારે અમે જ્યારે પોતાની આત્મપરીક્ષા કરીએ ત્યારે પિતા અમે સારા છે એવું કદી પણ કહી શકતા નથી. ડગલે ને પગલે વિચાર, વાણી, વર્તન, કૃત્ય દ્વારા અમે ઘણી બધી વખત તમને નિરાશ કર્યા, દુઃખી કર્યા, તમારા આત્માને ખીન કર્યો. અયોગ્ય જીવન જીવીને પ્રભુ અમે ઘણી બધી વખત તમારાથી દૂર ગયા. જે જગ્યાએ અમારે બેસવું ના જોઈએ એ જગ્યાએ બેસીને, જે શબ્દો અમારે ના બોલવા જોઈએ એવા શબ્દો બોલીને પ્રભુ અમે તમને દુઃખી કર્યા છે, તમને નિરાશ કર્યા છે. વિચારવાણી દ્વારા પ્રભુ મેં ઘણી બધી વખત તમારી વિરુદ્ધ જઈને પ્રભુ મેં બંધ પોકાર્યું છે. પ્રભુ તમે અમારા જીવનનું અતથી લઈને ઇતિ સુધી સગળું તમે જાણો છો. અમારું ઉઠવું બેસવું તમે સગળું તમે નિહાળો છો. એવા પવિત્ર અને સર્જનહાર પ્રભુ તમે અમને મળ્યા છો. ત્યારે જીવંત ઈશ્વરની અમે ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અમારા હૃદયોને તમારી આગળ ખાલી કરીએ છીએ અને પ્રભુ અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે પળપળના પાપી અને ઘડી ઘડીના ગુનેગાર છે. અને જ્યારે જીવંત ઈશ્વરની આરાધના અમે કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અમારા અંગત, ગુપ્ત અને સામૂહિક પાપોની અમે ક્ષમા માંગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્તમાં તમે અમારા પાપોને ધોઈ નાખો, તમે અમને શુદ્ધ કરો, તમે અમને પવિત્ર કરો અને તમને પસંદ પડે એ પ્રમાણેનું જીવન જીવવાને માટે તમે અમને સતત સહાય અને મદદ કરો એવી વિનંતીને યાચના કરતા અમારી આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરનાર અમારા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માટે સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ કરવાનું આપણે ચાલુ રાખીએ અને સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં આપણે જોડાય અને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીએ. આનંદ અને ઉલ્લાસથી સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં આપણે સાથે મળીને જોડાઈશું. कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है. जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बैठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता. कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है.
जीवन जल है पिलाता, मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल है पिलाता, मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता, मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं, तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता, तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बैठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, 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 कितना मधुर समय है। यह
ઈશ્વરના જીવંત અને પવિત્ર વચનો વાંચીએ તે પહેલાં આપણે બાઇબલ આપણા હાથેથી ઊંચું કરીએ અને બાઇબલ મારો આધાર છે એ સ્તોત્ર ગીતમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રભુનું જીવંત અને પવિત્ર વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. 3 શાસ્ત્ર પાઠો વાંચવામાં આવશે. પ્રથમ જે શાસ્ત્ર પાઠ છે જૂના કરારમાં હજકીએલ પ્રબોધકનું પુસ્તક, તેનો 36મો અધ્યાય 26મા વચનથી લઈને 29મા વચન સુધી. બીજું જે શાસ્ત્ર પાઠ છે એ નવા કરારમાં પત્રોનું વાંચન છે. બીજો કરંથથી તેનો 5મો અધ્યાય 16મા વચનથી તે 21મા વચન સુધી. અને ત્રીજું જે શાસ્ત્ર પાઠ છે એ સુવાર્તાઓમાંથી એનું વાંચન કરવામાં આવશે. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા, તેનો 15મો અધ્યાય અને 1થી 6 વચન. પ્રથમ શાસ્ત્ર પાઠ આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. જૂના કરારમાં હજકીએલ પ્રબોધકનું પુસ્તક, તેનો 36મો અધ્યાય અને 26મા વચનથી લઈને 29મા વચન સુધી. જૂના કરારમાં પાના નંબર 752 પર તે મળશે. અને પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે. હજકીએલ 36, 26થી 29. હું તમને નવું હૃદય પણ આપીશ ને હું તમારી અંદર નવો આત્મા મૂકીશ અને હું તમારા દેહમાંથી પાષાણમય હૃદય દૂર કરીશ ને હું તમને માંસનું હૃદય આપીશ. હું મારો આત્મા તમારામાં મૂકીશ ને તમને મારા વિધિઓ પ્રમાણે ચલાવીશ ને તમે મારી આજ્ઞાઓ પાળશો તથા તેમને અમલમાં આણશો. જે દેશ મેં તમારા પૂર્વજોને આપ્યો હતો તેમાં તમે વસશો. તમે મારી પ્રજા થશો ને હું તમારો દેવ થઈશ. હું તમને તમારી સર્વ મલિનતાથી મુક્ત કરીશ. હું અનાજને આજ્ઞા કરીને બોલાવીશ ને તેને વધારીશ ને તમારા ઉપર દુકાળ નહીં પાડું. આમીન. એ જ પ્રમાણે બીજું જે શાસ્ત્ર પાઠ છે નવા કરારમાં પત્રોનું વાંચન. કરંથીઓને પાઉલ પ્રેરિતે લખેલો બીજો પત્ર, તેનો 5મો અધ્યાય અને 16મા વચનથી લઈને 21મા વચન સુધી. બીજો કોરિન્થી તેનો 5મો અધ્યાય 16મા વચનથી તે 21મા વચન સુધી. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે. માટે હવેથી અમે કોઈને બહારના દેખાવ ઉપરથી ઓળખતા નથી. અને જો કે અમે ખ્રિસ્તને બહારના દેખાવ પરથી ઓળખ્યો હતો તો પણ હવેથી તેને અમે ઓળખતા નથી. માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે. જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે.
પણ સર્વદેવ તરફથી છે, જેણે ખ્રિસ્તની મારફતે આપણું સમાધાન પોતાની સાથે કરાવ્યું અને સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા અમને સોંપી. એટલે દેવ ખ્રિસ્તમાં પોતાની સાથે જગતનું સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધ તેઓને લેખે ગણતો નથી અને તેણે અમને સમાધાનનો સંદેશો સોંપેલો છે. એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ. જો કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો. આપણે તેનામાં દેવના ન્યાયપણારૂપ થઈએ. માટે જેણે પાપ જાણ્યું નહોતું તેને આપણે વાસ્તે પાપરૂપ કર્યો. આમીન. એ જ પ્રમાણે સુવાર્તાઓના વાંચનમાં આપણે જોડાઈશું અને યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 15મો અધ્યાય અને પ્રથમ 6 વચનો આપણે વાંચીએ અને પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે. યોહાન 15 અને 1 થી 6 વચન. હું ખરો દ્રાક્ષાવેલો છું અને મારો બાપ માળી છે. મારામાંની હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને તે કાપી નાખે છે અને હરેક ડાળી જેને ફળ આવે છે તેને વધારે ફળ આવે માટે તે તેને શુદ્ધ કરે છે. જે વચનો મેં તમને કહ્યા છે તે વડે તમે હવે શુદ્ધ થઈ ગયા છો. તમે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ. જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી નથી શકતી તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી. હું તો દ્રાક્ષાવેલો છું ને તમે ડાળીઓ છો. જે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં, તે જ ઘણા ફળ આપે છે, કેમ કે મારાથી નિરાળા રહીને તમે કંઈ કરી શકતા નથી. જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી તો ડાળીની પેઠે તેને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે અને તે સુકાઈ જાય છે. પછી લોક તેઓને એકઠી કરીને અગ્નિમાં નાખે છે ને તેઓ બળી જાય છે. આમેન. આ પ્રભુનું જીવંત અને પવિત્ર વચન છે. પ્રભુ વાંચેલા અને સાંભળેલા વચન પર તેમની પુષ્કળ આશીષ અને કૃપા આપો. આમેન. ભજન સંગ્રહની પાછળ આપવામાં આવેલા પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામામાં આપણે સાથે મળીને જોડાઈએ અને આપણો વિશ્વાસ જાહેર કરીશું. ભજન સંગ્રહની પાછળ આપવામાં આવેલું પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું અને એમાં આપણે સાથે મળીને જોડાઈશું અને આપણો વિશ્વાસ જાહેર કરીશું. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમીન. ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે એક ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ રેવરન સંજય માલવિયા સાહેબ આપણને જાહેર ખબરમાં આગેવાની આપશે.
ગુડ મોર્નિંગ. કેટલીક જાહેરાત તો આપણે સાંભળીએ. સૌપ્રથમ તો આપ સર્વનો હું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમથી આવકાર કરું છું. આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે અલગ અલગ જગ્યામાં આપણે બેસેલા હોઈ શકીએ છીએ, અલગ અલગ દેશોમાં હોઈશું, ભૌગોલિક રીતે આપણે એકબીજાથી અલગ હોઈશું, પણ આ એક માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા આપણે આત્મિક એકતા અનુભવતા ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને ઈશ્વરના ભજનમાં આપણે જોડાઈ શક્યા છે. ડાયાસિસની આ સેવાઓના માટે આભાર માનીએ, માનનીય બિશપ સાહેબ ની એ દિગ્દર્શન માટે આભાર માનીએ. દર રવિવારે સવારે 9 કલાકે એ ભક્તિ સભાને માટે આપણે મળીએ છીએ અને એ જ પ્રમાણે આવતા રવિવારે પણ આપણે મળતા રહીશું. સાથે સાથે નવા વર્ષમાં આપણે પ્રવેશી ચૂક્યા છે ત્યારે ગુજરાત ડાયાસિસ દ્વારા એક બહુ સુંદર કેલેન્ડર 2025ની સાલને માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમ અગાઉ પાડવામાં આવ્યું હતું તે પ્રમાણે. અને આ કેલેન્ડરમાંથી જે પણ નાણાં પ્રાપ્ત થાય છે તે સામે તે પાસ્ટર્સ વેલફેર ફંડમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે અને બહુ સુંદર કેલેન્ડર છે. તમે પ્રાપ્ત કરશો. મોટાભાગની બધી મંડળીઓ ઉપર આ કેલેન્ડર પહોંચાડવામાં આવ્યા છે અને તમે તે એક કોપી તમે પ્રાપ્ત કરશો. સ્થાનિક મંડળીની જે પણ વ્યવસ્થા હોય એને પણ તમે માન આપશો. એ રીતે તમે કેલેન્ડર ચોક્કસ રીતે લેશો. ગત દિવસોમાં ગુજરાત ડાયાસિસમાં કેટલાક મહત્ત્વના કાર્યક્રમો થયા, બહુ આશીર્વાદિત એવા કાર્યક્રમો થયા, અસરકારક કાર્યક્રમો થયા. સૌપ્રથમ તો પાસ્ટર્સ કોન્ફરન્સનું આયોજન તારીખ 10 અને 11 જાન્યુઆરીના રોજ CNI ચર્ચ એલિઝબેથ ખાતે થયું હતું. 200 જેટલા પાળક સાહેબો, મિશનરી ભાઈઓ, સુવાર્તિક ભાઈઓ અને બહેનો તેમાં ભાગ લીધો હતો અને યુએસથી કેટલાક મિત્રો છે તેઓની સાથેના આ ટાઈઅપમાં સુંદર વ્યવસ્થા થઈ હતી અને બહુ સુંદર રિસોર્સ પર્સન્સ ત્યાંથી આવ્યા હતા અને બહુ સારું શિક્ષણ પાળકીય સેવાના સંદર્ભમાં અને સાથે સાથે અંગત આત્મિક જીવનના સંદર્ભમાં આપવામાં આવ્યું હતું. માન્ય બિશપ સાહેબનો અને સમગ્ર અધિકારીગણનો આભાર માનીએ છીએ કે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને જેનો લાભ બાળકોને પ્રાપ્ત થયો. એ જ સાથે એ જ રીતે 17મી જાન્યુઆરીના દિવસે સમગ્ર ગુજરાત ડાયાસિસને માટે એક વરિષ્ઠ નાગરિકોનું સ્નેહ સંમેલન CNI ચર્ચ એલિઝબેથના પાછળના ભાગમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં 1400 જેટલા આપણા સિનિયર સિટીઝન વડીલો ત્યાં આગળ આવ્યા હતા અને બહુ દૂર દૂરથી મુસાફરી કરીને તેઓ આવ્યા હતા. આખા સમયગાળા દરમિયાન બહુ જ આખો સમયગાળો બહુ આશીર્વાદિત રહ્યો. માન્ય બિશપ સાહેબ એ પોતાના સંદેશામાં બહુ પડકાર આપ્યો અને જે વ્યવહારુ બાબતો છે, જે પ્રશ્નો છે, તેમાં કેવી રીતે આપણે ખ્રિસ્તને સાથે રાખીને એ વ્યવહારુ પ્રશ્નો નિરાકરણ લાવી શકીએ અને સાથે જે વડીલોનો જે એક્સપિરિયન્સ છે, અનુભવ છે, તેનો કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે આપણા જીવનોમાં અને આપણી મંડળીમાં ઉપયોગ કરી શકીએ તે બાબત તેમણે જણાવી. નિકોલસ સાહેબે ત્યાં આગળ વાત કરી અને ગુજરાત ડાયાસિસની વિવિધ સેવાઓ છે તેને ત્યાં આગળ તેના વિશેનું શેરિંગ કર્યું. માટે આભાર માનીએ છીએ. છેલ્લે મનહર ગામેતી સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબે સ્વાર્પણના સંદેશામાં બહુ અસરકારક રીતે આગેવાની આપી અને એ લોહીવાવાળી સ્ત્રી, 12 વર્ષની લોહીવાવાળી સ્ત્રી ને એ પ્રભુને સ્પર્શ કરે છે અને નવું જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. આવો આપણે પણ પ્રભુને સ્પર્શ કરીએ અને નવું જીવન પ્રાપ્ત કરીએ. એના વિશે તેઓએ શેરિંગ કર્યું હતું. GSTના વિદ્યાર્થીઓએ આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન કોયરની સેવા આપી હતી અને તેમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. ડાયાસિસની વિવિધ સેવાઓને તમે માટે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશો. GST સાથે સંકળાયેલો છો અને માટે GSTની સેવાઓને પણ તમે હંમેશા સપોર્ટ કરો છો અને કરતા રહેજો. અમારું 2025નું શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. માર્ચ મહિનામાં અમારી ફાઇનલ એક્ઝામ્સ પણ આવશે. સાથે સાથે જો તમે એક્સટર્નલ પ્રોગ્રામ કરવા માગો છો તો તમારા પાળક સાહેબનો તમે સંપર્ક કરશો. હવેનું જે નવું સત્ર આવશે એના માટેની તૈયારી સપ્ટેમ્બરમાં કરીશું. માટે સપ્ટેમ્બરમાં તમે તેમનો સંપર્ક કરશો. બીજી બધી જે સેવાઓ છે એ બધી સેવાઓના માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશો. થેન્ક યુ સો મચ. અને આવો ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીનો જે આશીર્વાદ છે અને લાભ છે તે આપણે મેળવવાનું ચાલુ જ રાખીએ અને બીજાઓને પણ તેમાં આપણે સામેલ કરીએ. આમેન. આપણા મસ્તકો નમાવી અને મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાય પ્રાર્થના કરીએ. જેમણે કહ્યું છે કે માગો તો મળશે, શોધો તો જડશે, ઠોકો તો તમારે સારું ઉગાડવામાં આવશે. અમારા પ્રભુની અમારા દેવ, જ્યારે તમારા લોકો તરીકે, તમારી મંડળી તરીકે જ્યારે અમારા મસ્તકો તમારી હજુરમાં નમાવ્યા છે ત્યારે અમારી જરૂરિયાતો, અમારી આજીજી, અમારા કાલાવાલા
તમારા ચરણની પાસે પ્રભુ આ લાવવાનો આ સમય તમે અમને આપ્યો છે, કે જે પ્રાર્થનાને સાંભળનાર પ્રભુ છે, ઉત્તર આપનાર એવા અમારા ઈશ્વર તમે અમને મળ્યા છો. પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે જે વાલાઓ ઓનલાઈન રવિવારની આ ભક્તિ સભામાં જોડાયા છે એ સર્વના જીવનોને માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે જાણતા નથી કે તેઓ કઈ અલગ અલગ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હશે, પણ પ્રભુ તમે જાણો છો. પ્રભુ તમે આ વાલાઓની સતત સાથેને પાસે રહીને તમે તેઓની સતત મુલાકાત લેતા રહેજો, તમે તેઓને સંભાળજો. જે મરઘી પોતાના બચ્ચાને પાખો તળે રક્ષણ આપે છે તેમ પ્રભુ તમે વાલાઓને સતત તમારા તરફથી મળતું રક્ષણ પૂરું પાડતા રહેજો. એવી યાચના કરતાં એવી વિનંતી પ્રભુ કરીએ છીએ. તેઓની વ્યક્તિગત નાની મોટી સર્વ જરૂરિયાતો, કુટુંબની જરૂરિયાતો અમારા ઉદ્ધાર કરનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પરિપૂર્ણ કરીને પ્રભુ તમે તેઓના જીવનોમાં સતત કાર્ય કરતા રહેજો. તમારો પ્રેમ તમે સતત વહેતો રાખજો અને એ દ્વારા તમારું નામ ઊંચું મનાય માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગીએ છીએ. પ્રભુ અમે ખાસ કરીને જ્યારે નમ્યા છે ત્યારે અમારી ગુજરાત ડાયોસીસને તમારા કૃપાસનની પાસે લાવીએ છીએ. પાછલા દિવસો અને વર્ષોમાં પ્રભુ તમે અદ્ભુત અને અજાયબ રીતે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસ D17ની તમે મુલાકાત લીધી. અલગ અલગ સમય, સંજોગો, પરિસ્થિતિ આવી, પણ પ્રભુ તમારો પ્રેમ તમે વહેતો રાખીને તમે સંભાળ પૂરી પાડતા ગયા, જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા ગયા. પ્રભુ તમારો આભાર અમે માનતા અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે કે હવે પછીની જીવનની યાત્રામાં એવી જ રીતે પ્રભુ તમે ગુજરાત ડાયોસીસની સતત સાથેને પાસે રહેજો. અને મુખ્ય જવાબદારી જ્યારે માનનીય બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબ જ્યારે અદા કરી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ તેમની રોજની મુસાફરી, રોજના કાર્યો અને બધામાં પ્રભુ તમે તમારા સેવકને સતત તંદુરસ્તીનો આશીર્વાદ પૂરો પાડતા રહેજો. તમે તેઓની સાથેને પાસે રહીને તમે તેમને દોરજો અને ચલાવજો. વિવિધ મંડળીઓની મુલાકાત લેવી, સુખના દુઃખના સમયોમાં તેમની એ આગેવાની, એ લીડરશીપ, એ બધામાં પ્રભુ તમે તમારા સેવકને સતત બળ, સામર્થ્ય પૂરું પાડીને તમે તેઓની મધ્ય રહીને તમે સતત કાર્ય કરતા રહેજો. સાથે તેમને અને તેમના પરિવારને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. સગળી જરૂરિયાતો અમારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પરિપૂર્ણ કરીને પ્રભુ તમે વાલાઓની મધ્ય રહીને પ્રભુ તમારી કૃપા સતત વહેતી રાખજો એવી યાચના પ્રભુ કરીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસીસનો વિશાળ પરિવાર છે ત્યારે સમગ્ર પાળકીય પરિવારને અમે તમારા હાથોમાં અમે સોંપીએ છીએ. મંડળી મધ્યની એ આગવી જવાબદારી, એ વચનની સેવા, મુલાકાતની સેવા, એ કુટુંબના, એ સુખના દુઃખના એ પ્રસંગોમાં એ પડખે ઊભા રહેવાની સેવા, ત્યારે પ્રભુ એ વિવિધ સેવાઓમાં જ્યારે તમારા સેવક અને સેવિકાઓ આગેવાની આપી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ તમે તેઓને સતત સહાય મદદ કરીને પવિત્ર આત્માની દોરવણી સતત પૂરી પાડતા રહેજો. અને એ દ્વારા મંડળીઓ તબક્કાવાર વૃદ્ધિ પામતી જાય, પહાડ પર વસાવેલ નગર સમાન બનતી જાય. એ દ્વારા પ્રભુ તમને માન અને મહિમા મળે અને એના માટે તમારા સેવક અને સેવિકાનો ભરપૂરીપણામાં ઉપયોગ કરતા રહેજો એવી યાચના પ્રભુ કરીએ છીએ. મંડળીના વિવિધ અંગોને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિવિધ અંગોની અલગ અલગ જવાબદારીઓ, કાર્યો, ભૂમિકા, મંડળી મધ્યની સેવાઓ, ત્યારે જેઓ તેમાં સેવા આપી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ તમે તેઓને સતત તમારી દોરવણી પૂરી પાડતા રહેજો. અને વિવિધ અંગો દ્વારા કેવળ પ્રભુ તમને માન અને મહિમા મળે માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગીએ છીએ. અમારી ગુજરાત ડાયોસીસની બધી જ મંડળીઓની નાની મોટી સર્વ જરૂરિયાતો અમારા ઉદ્ધાર કરનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પરિપૂર્ણ કરતા રહેજો. સાથે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. અમારી ગુજરાત ડાયોસીસની વિવિધ મંડળીઓના જે કુટુંબો પરદેશમાં છે, અલગ અલગ જવાબદારી અદા કરી રહ્યા હશે, કેટલાક વ્યવસાયના અર્થે ગયા છે, કેટલાક ત્યાં સેટલ થવાને માટે ત્યાં ગયા છે, કેટલાક ત્યાં અભ્યાસના માટે ત્યાં ગયા છે. ત્યારે પ્રભુ વિવિધ દેશોમાં જ્યારે અમારા વિશ્વાસી સમુદાય રહે છે ત્યારે પ્રભુ તમે તેઓનું સતત રક્ષણ કરજો. તમે તેઓની સાથેને પાસે રહેજો.
તમે તેઓની બધી જ જરૂરિયાતો અમારા ઉદ્ધાર કરનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પરિપૂર્ણ કરતા રહેજો. પ્રભુ તમે તેઓનું ત્યાં રક્ષણ કરજો અને તમે તેમને તે ખાતરી પાવજો કે હું તમારી સાથે છું. અને પ્રભુ તમારી અદ્રશ્ય દિવ્ય હાજરીનો તેઓ ત્યાં અનુભવ કરે અને એ દ્વારા પ્રભુ તમને માન અને મહિમા મળે. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગીએ છીએ. પ્રભુ જ્યારે અમે નમ્યા છીએ ત્યારે ખાસ કરીને હવે પછીના ગુજરાત ડાયોસિસના વિવિધ આયોજનોને અમે તમારા કૃપાસનની પાસે લાવીએ છીએ. વિવિધ કાર્યોને પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. જેમ પાછલા દિવસોમાં પ્રભુ તમે આયોજનોમાં સફળતા આપી, તેમ પ્રભુ તમે હવે પછીના તમામ આયોજનોમાં પણ પ્રભુ તમે સફળતા પૂરી પાડતા રહેજો અને એ દ્વારા પ્રભુ તમારું નામ ઊંચું મનાય. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગીએ છીએ. પ્રભુ જેમણે પાછલા દિવસોમાં પોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે એવા લોકોને પ્રભુ તમે દિલાસો પૂરો પાડતા રહેજો. જેઓની પાસે એ વ્યવસાય નથી પ્રભુ તમે એવા લોકોને પ્રભુ તમે વ્યવસાય પૂરો પાડતા રહેજો. જે બાળકો સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જે યુવાનો કારકિર્દી બનાવી રહ્યા છે, કોલેજ અને અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, પ્રભુ તમે તેઓને જ્ઞાન બી ડાપણ પૂરું પાડતા રહેજો. મા બાપની ઈચ્છા તેઓ પરિપૂર્ણ કરે, આગળ વધતા જાય, વૃદ્ધિ પામતા જાય, એના માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગીએ છીએ. જેઓ બીમાર છે, જેઓ પથારીવશ છે, એ વાલોને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં અમે સોંપીએ છીએ. તમારો વિંધાયેલો પરાક્રમી અને સાજાપણાનો હાથ પ્રભુ તમે સ્પર્શ કરીને યહોવા રાફા બનીને પ્રભુ તમે તેઓના સાજાપણું આપના પ્રભુ બનો. બળ સામર્થ્ય પૂરું પાડો. એ તાજગી અને તંદુરસ્તીના આશીર્વાદો તેઓ પ્રાપ્ત કરે અને એ તમામ પ્રકારની બીમારી માંદગીથી તેઓ દૂર થાય, મુક્ત થાય અને પ્રભુ તમારા પરના વિશ્વાસમાં તેઓ વૃદ્ધિ પામતા જાય. એના માટે પ્રભુ અમે તમારી પાસે કૃપા અમે માંગીએ છીએ. પ્રભુ જ્યારે અમારા વાલો અલગ અલગ સમય, સંજોગો, પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હશે, ઘણા બધા એવા હશે કે જેઓ નાણાકીય ભીડનો તેઓ સામનો કરી રહ્યા હશે, ઘણા બધા એવા હશે કે જેઓ માનસિક તાણનો સામનો કરી રહ્યા હશે. અલગ અલગ પ્રશ્નો કે જ્યારે જીવનોમાં આવે છે ત્યારે હતાશ અને નિરાશ થઈને દુઃખી થયા હશે, પડી ગયા હશે અને વિવિધ આફતોનો તેઓ સામનો કરી રહ્યા હશે. ત્યારે એવા સંજોગો અને એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે અમારા જીવનોમાં આવે છે ત્યારે પ્રભુ અમે તમને પોકારીએ છીએ કે પ્રભુ તમે એ બધી બાબતો અને એ બધા ઘંઘોર વાદળો તમે અમારા જીવનોમાંથી દૂર કરી દઈને પ્રભુ તમે અમારા જીવનોમાં સતત કાર્ય કરો અને એ તમામ પ્રકારના એ બંધનોમાંથી તમે અમને મુક્ત કરી દઈને તમારો પ્રેમ અમારા જીવનોमध्ये સતત વહેતો રાખો. એવી યાચના કરતા એવી વિનંતી પ્રભુ અમે એવી કરીએ છીએ. આજની આ સંગત આપી છે એના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુ આ ઓનલાઈન માધ્યમની રવિવારની આ ભક્તિ સભાની આ સંગત દ્વારા પ્રભુ કેવળ તમને જ માન અને મહિમા મળે. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગીએ છીએ. અમારા જીવનોને અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. અમારી સગળી જરૂરિયાતો અમારા ઉદ્ધાર કરનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પરિપૂર્ણ કરતા રહેજો અને હવે પછીની જીવનની યાત્રામાં તમે જ અમારા અગ્રેસર પાળક પિતા પ્રભુ બનીને તમે અમે સર્વને દોરજો, ચલાવજો, અમારી મધ્ય રહેજો એવી વિનંતી કરતા અમારી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરનાર અમારા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માટે સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. પ્રભુના વચનમાં જઈએ તે પહેલાં ખાસ એક સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યાર પછી રેવરન સંજય માલવિયા સાહેબ આપણને પ્રભુનું વચન આપણે માટે તેઓ લાવશે. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी. मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ.
तुमको कोई निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको कोई निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत। ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ ફ્રેન્ડ્સ. આપ સર્વનો આજની આ સવારની ભક્તિ સભામાં આવકાર કરું છું. અને આવો પ્રભુના વચનો તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. તે અગાઉ આપણે પવિત્ર આત્માની માગણી કરીએ અને સાથે સાથે આપણે હું માન્ય બિશપ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ અને સમગ્ર ગુજરાત ડાયસિસના અધિકારીગણનો પણ આભાર માનું છું કે આજની આ વચનની સેવા કરવાની તક તેમના તરફથી મને પ્રાપ્ત થઈ. સાથે પ્રભુનો પણ આભાર માનું છું કે પ્રભુએ એ કૃપા આપી કે પ્રભુનું વચન હું લાવી શકું. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને પવિત્ર આત્માની માગણી કરીએ કે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે. પ્રાર્થનામાં નમીએ. પુષ્કળ આભાર માનતા અને સ્તુતિ કરતા હમણાં જીવતા ઈશ્વર, આપણે અમે તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ. ખાસ માગણી કરીએ છીએ કે તમારા જીવંત વચનોનું મનન જ્યારે અમે કરીએ ત્યારે તમે અમારા હૃદયની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. પ્રથમ બોલનાર પાત્રની સાથે અને ત્યારબાદ દરેક સાંભળનાર પાત્રોની સાથે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માગીએ છીએ. આમેન. 2025ની સાલ આપણે પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. પ્રથમ મહિનો જાન્યુઆરી ચાલી રહ્યો છે અને આજે ત્રીજો રવિવાર છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુની સ્તુતિ અને આરાધનાને માટે, પ્રભુનું ભજન કરવાને માટે ઓનલાઈન સેવા દ્વારા આપણે એકઠા મળ્યા છે. આપણે એકબીજાથી કદાચ ભૌગોલિક રીતે અલગ હોઈ શકીએ છીએ પણ આપણે આત્મામાં એક છે અને માટે પ્રભુનો આભાર જ માનીએ છીએ. અને માટે જ્યારે આપણે 2025ની સાલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યારે આપણે હવે પછીના બીજા 11 સાડા 11 મહિનાની એ મંજલ કાપવાના છે, જર્ની કરવાના છે, ત્યારે પ્રભુનું વચન મને તમને કેવી રીતે દોરવણી આ વર્ષ દરમિયાન આપી શકે અને કેવળ આ વર્ષ દરમિયાન નહીં પણ આપણા ખ્રિસ્તી જીવનમાં, આપણા વિશ્વાસમાં પ્રભુનું વચન કેવી રીતે માનીને તમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરી શકે તેનો અભ્યાસ કરવાનું આપણે ચાલુ રાખીએ, તેના વિશે મનન કરવાનું પણ ચાલુ રાખીએ. જો આપણે જોઈએ તો આપણી આસપાસ ઘણી એવી ઓફર્સ હોય છે, એક્સચેન્જ ઓફર જેને કહેવામાં આવે છે. એમાં ઘણી વખત એવું હોય છે કે તમારું જે જૂનું વાહન હોય એ તમે મૂકી જાઓ અને નવું વાહન તમે
લઈ જાઓ. જૂનું એ ઠાઠિયું થઈ ગયેલી કાર હોય, એ ફ્રીઝ હોય, કે તમે અહીંયા આગળ મૂકી જાઓ અને એકદમ નવી નક્કોર કાર અથવા તો ફ્રીઝ તમે લઈ જાઓ. આ એક્સચેન્જ ઓફર એટલે કે કંઈક જૂનું છે અને તમે મૂકી જાઓ અને નવું લઈ જાઓ. આ બધી એક્સચેન્જ ઓફર્સ આપણને ઘણી બધી વખત જોવા મળતી હોય છે અને બહુ આકર્ષક હોય છે અને આપણે તેને લેતા પણ હોઈએ છીએ. અને જ્યારે આપણે નવા વર્ષમાં પ્રવેશ્યા છે ત્યારે કદાચ આપણે એના વિશે મનન કરવા માગીએ છીએ કે એક્સચેન્જ ઓફર. બાઇબલ પણ મને અને તમને એક એવી એક્સચેન્જ ઓફર આપે છે. અને એ એક્સચેન્જ ઓફર શું છે? જો બીજું કોરિન્થી તેનો 5મો અધ્યાયમાં જોઈએ તો એક્સચેન્જ ઓફરની વાત પાઉલ પ્રેરિત ત્યાં આગળ મને તમને કરે છે કે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા એના જીવતા વચન દ્વારા આપણને આપવામાં આવેલી છે. કોરિન્થીઓનો પત્ર તેનો બીજો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય તમે કાઢશો તમારી જોડે જો બાઇબલ હોય તો, અને આશા રાખું છું કે આપણા બધાની પાસે બાઇબલ હશે જ. અને ત્યાં આગળ શું લખ્યું છે? 16મી કલમમાં પાઉલ પ્રેરિત કહે છે, માટે હવેથી અમે કોઈને બહારના દેખાવ પરથી ઓળખતા નથી, અને જો કે અમે ખ્રિસ્તને બહારના દેખાવ પરથી ઓળખ્યો હતો તો પણ હવેથી એમ ઓળખતા નથી. અને પછી 17મી કલમમાં કહે છે કે માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે, જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે અને જુઓ તે નવું થયું છે. એક એક્સચેન્જ ઓફરની વાત અહીંયા આગળ કરવામાં આવેલી છે. શું કહે છે કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં છે તેઓ નવી ઉત્પત્તિ છે. તમે અગાઉ કદાચ આ પ્રકારનું જીવન જીવતા હતા, પણ ખ્રિસ્તમાં આવ્યા પછી હવે એક અલગ પ્રકારનું તમે જીવનની શરૂઆત કરો છો. અને એમાંથી 3 મુદ્દાઓ આજે આપણે જોવા માગીએ છીએ. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો 16મી કલમ પાઉલ પ્રેરિત શું કહે છે? કોરિન્થની મંડળીને લખેલો પાઉલ પ્રેરિત દ્વારા બીજો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 16મી કલમમાં પાઉલ પ્રેરિત શું કહે છે? માટે હવેથી અમે કોઈને બહારના દેખાવ પરથી ઓળખતા નથી. એટલે પાઉલ પ્રેરિત વાસ્તવમાં પાઉલ પ્રેરિતની આ અજાયબ એવી સાક્ષી છે અને બહુ પ્રમાણિકતાપૂર્વક, બહુ બોલ્ડલી, બહુ નિખાલસતાથી એ પોતાની સાક્ષી આપે છે. અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે પાઉલ એ અગાઉ કોણ હતો? સાઉલ હતો, કે જે મંડળીને સતાવનાર વ્યક્તિ હતો, ખ્રિસ્તનો વિરોધી હતો. પણ એ જ વ્યક્તિને જ્યારે ખ્રિસ્ત મળે છે ત્યારે બદલાઈ જાય છે અને સાઉલમાંથી એ પાઉલ બને છે, જીવનનું બદલાણ થાય છે. અને ત્યારે એ સાક્ષી આપતા શું કહે છે કે હું ખ્રિસ્તને અગાઉ બહારના દેખાવ પરથી ઓળખતો હતો. હવે યાદ રાખીએ કે પાઉલ પ્રેરિત કોણ હતો? તો પાઉલ પ્રેરિત એ પોતે એક બહુ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરેલો વ્યક્તિ હતો. એ જમાનાનો ગમાલિયલનો શિષ્ય હતો અને એવું કહી શકાય કે એ જમાનાનું કે IIM અથવા ITI એવી જગ્યા પર ભણેલો એ વ્યક્તિ હતો. એટલે એ બહુ ચુસ્ત યહૂદી હતો. ફક્ત ચુસ્ત યહૂદી હતો એટલું નહીં, પણ બહુ વિદ્વાન વ્યક્તિ હતો. એ જે યહૂદી શાસ્ત્ર હતું એ શાસ્ત્રને તે બહુ સારી રીતે જાણતો હતો. પણ સાથે સાથે તે આપણે જોઈએ તો ગ્રીક ફિલોસોફી પણ જાણતો હતો. કારણ કે પાઉલના પત્રોમાં મને તમને એ ફિલોસોફી જોવા મળે છે. એ ફિલોસોફર્સની સાથે, ગ્રીક ફિલોસોફર્સની સાથે વાદ વિવાદ કરતા જોવા મળે છે. એનો મતલબ એ છે કે એ ગ્રીક ફિલોસોફી પણ જાણતો હતો. અને એ સમય જે હતો પાઉલના સમયનો, ત્યારે એ સમયની અંદર ગ્રીક ફિલોસોફી અને ફિલોસોફર્સ એ બહુ બૌદ્ધિક વર્ગમાં આવતા હતા અને એમની સાથે વાદ વિવાદ કરવો એ આસાન નહોતું. પણ એવા સમયની અંદર પાઉલ પ્રેરિત એમની સાથે વાદ વિવાદ કરે છે. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે પાઉલ પ્રેરિત એક વિદ્વાન વ્યક્તિ હતો, એક ઉચ્ચ બૌદ્ધિક કક્ષાનો વ્યક્તિ હતો. સાથે સાથે એ રોમન સિટીઝન, રોમન નાગરિકત્વ ધરાવતો વ્યક્તિ હતો. અને ત્યાં આગળ લખે છે કે મેં નાગરિકત્વ પૈસા આપીને નથી ખરીદ્યું, હું તો જન્મથી જ નાગરિક છું. એટલે એ નાગરિકત્વ પણ એ બહુ જ ઉચ્ચ કક્ષાનું નાગરિકત્વ, રોમન નાગરિકત્વ એની જોડે હતું. અને એની સામે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જોવે છે તો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક ગંદી ગભાણમાં જન્મેલો વ્યક્તિ, એક સુથારનો દીકરો અને સામાજિક રીતે કદાચ નીચલા એવા વર્ગમાંથી આવનાર એ વ્યક્તિ. અને છેવટે એ વ્યક્તિને વધસ્તંભે પણ ચડાવી દેવામાં આવ્યો. શું કહે છે? બહારના દેખાવ પરથી ઓળખે છે. પણ એ જ પાઉલ પ્રેરિતને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે મુલાકાત થાય છે ત્યારે તેનું બદલાણ થાય છે. અને બહુ નિખાલસપૂર્વક, બહુ નમ્રતાપૂર્વક, પ્રમાણિકતાથી એ જણાવે છે કે હું પહેલાં ખ્રિસ્તને બહારની દેખાવ પરથી ઓળખતો હતો. અને આ સૌથી પહેલી બાબત આપણે આ એક્સચેન્જ ઓફરના સંદર્ભમાં આપણે જે કરવાની છે એ ઘણી વખત આપણે બહુ જજમેન્ટલ હોઈએ છીએ, બહુ ન્યાયી એવા વ્યક્તિઓ હોય છે. આપણે લોકો સાથેનો જે આપણો વ્યવહાર હોય છે, આપણી આસપાસની સાથે વ્યક્તિઓ સાથેનો વ્યવહાર હોય છે, ઇવન હું તો કહું છું આપણો વિશ્વાસ અંગેની જે વાત હોય એમાં આપણે બહારની બાબતો ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. પ્રભુ પોતે કહે છે કે હું હૃદય જોઉં છું.
વ્યક્તિને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બહારના દેખાવ પરથી કેવળ ઉપર છેલ્લી જે માહિતી આપણને મળે છે એ માહિતી ઘણી વખત એ ખોટી હોઈ શકે છે, એ માહિતી એ બાયસ્ડ હોઈ શકે છે. અને એવા સમયની અંદર પાઉલ પ્રેરિત શું કહે છે કે અમે પહેલાં ખ્રિસ્તને બહારના દેખાવ પરથી, એટલે આ વસ્તુની એક્સચેન્જ ઓફરમાં આપણે કરીએ કે હવેથી આપણે જો કોઈને બહારના દેખાવ પરથી ઓળખતા હોય, ખ્રિસ્ત સાથેનો આપણો સંબંધ પણ એ ઉપર છેલ્લો હોય. આપણે એમ કહીએ કે હું તો 5 પેઢીનો 6 પેઢીનો વિશ્વાસુ ભાઈ અને બહેન છું, પણ આપણો જે સંબંધ છે ઈશ્વર સાથેનો એ સંબંધ કદાચ ઉપર છેલ્લો હોઈ શકે છે. આપણે બધું ચુસ્તપણે પાડતા હોઈ શકીએ છીએ, પણ જે અંગત આંતરિક વલણ સાથે આપણે જોડાયેલા હોઈએ ને એ કદાચ ઉપર છેલ્લું હોઈ શકે છે. અને માટે પાઉલ પ્રેરિત કહે છે કે અમે ખ્રિસ્તને પહેલાં બહારથી ઓળખતા હતા, પણ હવે કહે છે કે હું પ્રભુની સાથે આંતરિક રીતે જોડાયેલો છું. અને પહેલી એક્સચેન્જ ઓફર છે. પછી શું કહે છે 17મી કલમમાં જો લખવામાં આવ્યું છે, મને ગમતી કલમોમાંની એક છે, અને માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે, જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. એ શું લખવામાં આવ્યું? જેઓ ખ્રિસ્તમાં છે, કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં, એ ગ્રીકમાં એન ક્રાઇસ્ટ લખવામાં આવ્યું છે, કે એનો મતલબ છે કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં જોડાયેલા છે. ખ્રિસ્તમાં જોડાવું, ખ્રિસ્તની સાથે જોડાવું, આંતરિક રીતે જોડાવું. અને ત્યારે શું થાય છે? એનું બદલાણ થાય છે. અને બદલાણમાં શું થાય છે કે નવી ઉત્પત્તિ બને છે, નવી ઉત્પત્તિ બને છે. અને જે બીજો મુદ્દો છે કે પ્રભુ મને તમને નવા બનાવે છે, તદ્દન નવા બનાવે છે. જ્યારે આપણે ઘણી વખત આપણું જો કોઈ વાહન બગડી ગયું હોય, એની પર ગોબા પડી ગયા હોય, આપણું ફ્રીજ બગડી ગયું હોય, અથવા ટીવી ખરાબ થઈ ગયું હોય, અથવા તો કોઈ પણ સાધન ખરાબ થઈ ગયું હોય, આપણું મકાન પણ જો આપણે ખરાબ થઈ ગયું હોય તો શું કરવામાં આવે છે? એ મિકેનિક જોડે જઈએ, એ ટેકનિશિયન જોડે જઈએ, એ સુથાર જોડે અથવા તો કડિયા જોડે જઈએ તો શું કરવામાં આવે છે? એ ગોબો કાઢી નાખે અને કલર મારી દે ઉપર, બરાબર? પછી કહે કે ભાઈ જાઓ લઈ જાઓ, તમારી ગાડી સરસ થઈ ગઈ. એ આપણું મકાનમાં જો ગોબા પડી ગયા હોય, એ બધું ખરી ગયું હોય તો પેલો આવે અને કંઈક રીતે પેલું સિમેન્ટ મારે અને કલર મારે અને કહે કે ભાઈ નવું થઈ ગયું. પ્રભુ ઉપર છેલ્લું, જેને અંગ્રેજીમાં કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ કરતા નથી. કોસ્મેટિક એટલે ઉપર છેલ્લી, એ પેલો મેકઅપ કરે ને ઉપર છેલ્લો, એવો નહીં. પ્રભુ શું કહે છે? હું તમને તદ્દન નવા બનાવીશ, નવા બનાવીશ. પણ ક્યારે? જ્યારે હું અને તમે ખ્રિસ્તમાં મેળવાયેલા છે ત્યારે. અને માટે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેના 15મા અધ્યાયમાં પ્રભુ શું કહે છે કે હું ખરો દ્રાક્ષવેલો છું, તમે ડાળીઓ છો, અને મારામાં રહ્યા વગર તમે ફળ આપી શકતા નથી. એનો મતલબ છે કે હું અને તમે નવી ઉત્પત્તિ ત્યારે જ બનીએ છીએ કે જ્યારે હું અને તમે ખ્રિસ્તમાં મેળવાયેલા છે. હજકીએલમાં પ્રભુ શું કહે છે કે હું તમને નવું હૃદય આપીશ, એ માંસનું હૃદય આપીશ, એ કઠણ હૃદય તમારામાંથી કાઢી નાખીશ. હવે જ્યારે આપણે 2025માં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે અને આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે આ દિવસે આ પળે એવી 5 બાબતો વિશે વિચારીએ કે જેને હું જીવનમાંથી કાઢવા માગું છું. એ કોઈક એવું પાપ પણ હોઈ શકે છે. આપણે પાછા બહુ ચાલાક હોઈએ છીએ કે એ અમુક પાપોનો આપણે પસ્તાવો કરી દઈએ, પણ હૃદયમાં જે આપણને મનગમતું પાપ હોય ને એ ક્યાંક હૃદયના ખૂણે મૂકી રાખીએ. કદાચ આપણને બહુ ઝડપથી ગુસ્સો આવતો હોઈ શકે છે. એ ગુસ્સો કદાચ અત્યાર સુધીમાં આપણે કંટ્રોલ કરવા, પ્રભુ કહે છે કે તમે મારામાં આવો અને હું તમને નવી ઉત્પત્તિ બનાવીશ. એ કદાચ કોઈ કડવાશ લઈને આપણે ફરતા હોઈ શકીએ છીએ. ભલા મિત્રો, આ શું કહેવાય, આ સ્લોગન ઘણી વખત જોવા મળે, લાઈફ ઇઝ ટુ શોર્ટ. જીવન બહુ ટૂંકું છે, એને માણો. પણ માણો બરાબર છે, એન્જોય કરો, બટ સી દેટ યુ હેવ અ ગુડ લાઈફ. એ જો કોઈકને કદાચ કડવાશ લઈને આપણે ફરી રહ્યા છીએ તો કડવાશ આપણે કાઢીએ. એ તૂટી ગયેલા સંબંધોને ફરીથી બાંધીએ. હું જુવાનોની સાથે એક વખત બેઠો હતો બાઇબલ સ્ટડીમાં, અને જુવાનોને પૂછ્યું કે જીવનમાં સૌથી અઘરી બાબત કઈ, અને જુવાનોએ કીધું કે કોઈને માફી આપવી. તૂટી ગયેલા સંબંધોને ફરીથી બાંધીએ. આજે ફોન લગાવીએ, અથવા તો જો કોઈ વ્યક્તિ મળે તો એને ભેટીએ અને સોરી કહીએ. એ રાહ ના જોઈએ કે એ ફોન કરે અથવા તો મેસેજ કરે. તમારો ફોન ઉઠાવો અને વાત કરો. એવી કોઈક બાબત લઈને આપણે ફરીએ છીએ. 5 બાબત. અને બીજાની શું છે કે બીજાની કઈ 5 બાબતો મારે બદલવાની છે એવું નહીં. મારા હૃદયમાં, મારા જીવનમાં
એવી કઈ 5 બાબતો છે કે જેનો આજે હું એક્સચેન્જ ઓફર કરવા માગું છું અને પ્રભુને કહીશ કે પ્રભુ તું મને નવો બનાવો. એફએસીઓના પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય અને 23મી કલમમાં લખ્યું કે જૂનું માણસપણું પ્રભુ નવા મનોરથ આપે છે આપણને અને જૂનું માણસપણું આપણે જવા દઈએ અને નવું માણસપણું આપણે સ્વીકારીએ અને આપણે તેને પહેરી લઈએ. 4થો અધ્યાય એફએસીઓના પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય અને 23મી કલમમાં અને એકચ્યુઅલી 22મી કલમમાં લખ્યું છે કપટ વાસનાઓથી ભ્રષ્ટ થતું તમારી આગલી વર્તણૂકનું જૂનું માણસપણું દૂર કરો અને તમારી મનોવૃત્તિઓમાં નવા થાવ અને નવું માણસપણું જે દેવના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયપણા અને સત્યતાની પવિત્રતામાં સર્જાયેલું છે તે પહેરી લો. પ્રભુ કહે છે કે જૂનું માણસપણું એ કદાચ જૂનો સ્વભાવ લઈને આપણે જો ફરતા હોઈએ એ જ જૂનો, કોઈ ફરક નહીં, કેલેન્ડર બદલાઈ ગયું, કેલેન્ડર નવું મૂકી દીધું, પણ હજી આપણે એવા ને એવા જ. પ્રભુ કહે છે કે એક્સચેન્જ ઓફરની વાત કરે છે. નિર્ણય કરીએ. જો આપણે નિર્ણય નથી કરતા અને આ ભજન સેવામાં બેઠા છીએ અને આ પ્રભુના વચનોનું મનન કરીએ છીએ એનો કોઈ અર્થ નથી. એ તો ખાલી ફક્ત એક મનોરંજન માટેનું જે અલગ અલગ સિરિયલ્સ આપણે જોઈએ છે એનાથી વિશેષ કશું જ નથી. કારણ કે પ્રભુની પાસે જ્યારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે આપણે નિર્ણય કરવાનો છે. વી હેવ ટુ ડિસાઇડ. ડિસિઝન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નિર્ણય કરવો પ્રભુની સાથે બહુ જ અગત્યનો છે. એક્સચેન્જ ઓફરની વાત પ્રભુ કરે છે. ઘણા બધા વ્યક્તિઓ નવું વર્ષ આવે ત્યારે બહુ બધા નિર્ણયો કરતા હોય છે અને સારું છે, એમાં કશું જ ખોટું નથી. વી હેવ ટુ ડિસાઇડ. કોઈકે એવું કીધું છે કે બાઇબલમાં સૌથી વધારે જો કોઈ અધ્યાયો વંચાયા હોય તે ઉત્પત્તિના પ્રથમ 10-15 અધ્યાયો છે. કેમ કે આપણે નિર્ણય કરીએ કે આ વર્ષે તો હું બાઇબલ આખું પૂરું કરીશ, દરરોજ 3 અધ્યાય વાંચીશ, 2 અધ્યાય વાંચીશ અને બાઇબલ પૂરું કરીશ. પહેલો દિવસ મજા આવે, ત્રીજો દિવસ, ચોથો દિવસ, પછી 5-7 દિવસ, 10 દિવસ, 15 દિવસ જાય, પછી એ નિર્ણય પાછો બદલાઈ જાય, આળસ આવી જાય, બીજા કામમાં આપણે પરોવાઈ જઈએ. મારી ઉપર એક મેસેજ આવ્યો હતો કે નવા વર્ષના સંદર્ભમાં, નવા વર્ષના દિવસોમાં કે જો તમે ચાલવા જવાના હોય તો એટલે જે રેગ્યુલર ચાલવા જાય છે નિયમિત, એ લોકોએ કાળજી રાખવી. કારણ કે રસ્તાઓ ઉપર બહુ ભીડ હશે. કેમ? કારણ કે બહુ બધા લોકોએ નિર્ણય કર્યો હશે કે અમે લોકો દરરોજ વહેલા ઉઠીને ચાલીશું ને અમારા શરીરને ચુસ્ત રાખીશું. રાઈટ? એટલે નિર્ણયો આપણે કરતા હોઈએ છીએ અને સારું છે, એમાં કશું જ ખોટું નથી. પણ આજે એક બહુ મહત્ત્વનો નિર્ણય કરીએ અને એ તો છે એક્સચેન્જ ઓફરનો. આપણા જૂના માણસપણાને આપણે દૂર કરીએ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં નવી ઉત્પત્તિ બનીએ અને નવું માણસપણું આપણે પહેરી લઈએ. પહેરી લઈએ એટલે શું? આપણા કપડાં આપણે સાથે લઈને ફરીએ છીએ. એ આપણા રોજબરોજના જીવનમાં વણાઈ ગયેલું હોય. હું આ રૂમમાં છું એવો જ હું બહાર છું. હું મારા સ્વભાવમાં ઘણી વખત એવું છે કે આપણે અમુક જગ્યા પર હોઈએ ત્યારે બહુ આપણે દૂત બનીને ફરતા હોઈએ અને પછી બીજી બાજુ, સમજી ગયા તમે, મારે શબ્દ નથી વાપરવો, કહેવાનો મતલબ એમ છે કે રોજબરોજના આપણા દૈનિક વ્યવહારુ જીવનમાં આપણો જે વ્યવહાર છે એ એમાં સાતત્યતા હોવી જોઈએ. પણ એ ક્યારે બનશે? કે જ્યારે હું ખ્રિસ્તને મેં પહેરી લીધો હશે ત્યારે. અને ત્યારે જ બનશે જ્યારે ખ્રિસ્તને પહેરી લીધા હશે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા જીવનમાં આવવા દીધા હશે. હું અને ખ્રિસ્ત એક બન્યા હોઈશું અને એક્સચેન્જ ઓફર લીધી હશે અને જૂનું માણસપણું કાઢીને નવું માણસપણું. ઘણા બધા લોકો છે ને એવું કહેતા હોય, જ્યારે કશું આમ થોડું બોલવાનું થાય કે કશું આમ કોઈ સિચ્યુએશન એવી ઊભી થાય તો શું કહે ખબર છે, તમે છે ને મને બહુ ઉશ્કેરશો નહીં, ને તો હું છે ને મારા ઓરિજિનલ સ્વભાવ પર જતો રહીશ. એટલે ભલા માણસ જો તું એવું કહેતો હોય કે હું ઓરિજિનલ સ્વભાવ પર જઈશ તો એ જૂનું માણસ પણ હું લઈને જ ફરે છે, એ કદી બદલાયો જ નથી. ખ્યાલ? એટલે કદી આપણે એવું ન કહેવું પડે કે હું જૂનો માણસ પણ પર જઈએ મારો ઓરિજિનલ સ્વભાવ બહાર આવી જશે. એનો મતલબ કે આપણે બદલાયા જ નથી જેન્યુનલી. પ્રભુ કહે છે કે હું તમને તદ્દન નવા બનાવીશ. આઈ વિલ ક્રિએટ અ ન્યૂ ક્રિએશન. પ્રભુમાં આપણે એક્સચેન્જ ઓફરનો સ્વીકાર કરીએ અને જો નથી કરતા અને એ જ જૂનું માણસ પણ લઈને એ જ જૂનું જીવન, એ જ જૂનો કડવાશ અને જૂની બાબતો લઈને આપણે જો ફરી રહ્યા છે અને 2025માં આપણે પ્રવેશી ચૂક્યા છે, કોઈ મતલબ નથી સાહેબ. જીવન છે અને ટૂંકું છે, થોડા સમયમાં પૂરું બી થઈ જશે. જીવનની પાછા આપણે બહુ ડાપણ કરીને કે બહુ ઝડપથી જાય છે જીવન. હા, ભલા માણસ જીવન ઝડપથી જ જાય છે, પણ એ જીવનને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જીવવાનો આપણે નિર્ણય આજે આપણે કરીએ. અને એ બાબત મને તમને ત્રીજી બાબત પર લઈને આવે છે. ત્રીજી બાબત અને ત્યાં આગળ 21મી કલમમાં, એકચ્યુઅલી 20મી કલમમાં 5મો અધ્યાય
બીજું કોરિન્થી તેનો 5મો અધ્યાય અને 20મી કલમમાં આપણે એક્સચેન્જ ઓફર કરવાની કેમ જરૂર છે, કેમ આપણે નવા બનવાની જરૂર છે, તો એ અહીંયા 20મી કલમમાં લખ્યું છે. પાઉલ પ્રેરિત શું કહે છે કે એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ, જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય અને ખ્રિસ્ત તરફથી આજીજી કરીએ છીએ. દેવની સાથે સમાધાન કરો. દેવના એલચી, ઈશ્વર મને ને તમને એના એલચી બનાવે છે, એમ્બેસેડર્સ. એલચી એટલે શું? આપણા દેશનું કોઈ પ્રતિનિધિ એમ્બેસેડર્સ કહેવાય છે, કે ભારતના એલચી મોકલવામાં આવ્યા છે, ભારતના એમ્બેસેડર્સ મોકલવામાં આવ્યા છે, અથવા તો દરેક દેશ પોતાના એમ્બેસેડર્સ મોકલે છે. એટલે કે દેશને એ લોકો ત્યાં આગળ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે દેશનું. બહુ મોટી જવાબદારી હોય છે એમ્બેસેડર્સની, એલચીની. અને એવું કહે છે કે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ આપણે. એટલે કે કોઈકે બહુ સરસ રીતે કીધું છે કે આપણી આસપાસના વ્યક્તિઓ એ ખ્રિસ્તને સ્વીકારશે કે નહીં, ખ્રિસ્તી વિશ્વાસને સ્વીકારશે કે નહીં, ખ્રિસ્તમાં મેળવાશે કે નહીં, ખ્રિસ્તી બનશે કે નહીં. આ ખ્રિસ્તી શબ્દ થોડો અઘરો છે. તો એ કેવી રીતે બનશે, તો ખ્રિસ્તને કેવી રીતે સ્વીકારશે, વિશ્વાસ કેવી રીતે બનશે? મને અને તમારા જીવનને જોઈને, મને અને તમને જોઈને. આપણી આસપાસનું જે જગત છે અને દુનિયા છે અને લોકો છે એ મને અને મારું અને તમારું અવલોકન કરે છે. મારી અને તમારી તરફ તેઓ નજર માટીને બેઠા છે કે આ ખ્રિસ્તી કહેવાતા, હે ને, જે લોકો પોતાની જાતને ખ્રિસ્તી કહે છે, ખ્રિસ્તના અનુયાયીઓ કહે છે, વિશ્વાસી ભાઈઓ કહે છે, એમનું જીવન કેવું છે. અને જો એમના જીવનમાં બદલાણ આવેલું હશે તો અમે ખ્રિસ્તને સ્વીકારીશું. એક બહુ સરસ ઉદાહરણ છે. એક શહેરમાં એક મોટો શોરૂમ ખોલવામાં આવ્યો કાપડનો, અને એ શોરૂમ એ શહેરમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ હતો, બેસ્ટ હતો, અને સૌથી સારા કપડાં ત્યાં આગળ મળતા હતા. અને જે માલિક હતો શોરૂમનો, એણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારો શોરૂમ બેસ્ટ છે, માટે આના વિશેની મારી એડવર્ટિઝમેન્ટ જાહેરાત કરવી પડે. અને માટે એણે સેલ્સમેન્સ રાખ્યા, કેટલાક સેલ્સ પર્સન રાખ્યા, ને અને સ્ત્રી પુરુષો, જુવાન દીકરા દીકરીઓને રાખ્યા. અને પછી એમને આખા શહેરમાં મોકલ્યા. એ 30, 40, 50 જણાને મોકલ્યા કે જાઓ તમે જઈને બધાને કહો કે શહેરમાં સૌથી સારા કપડાં આ શોરૂમમાં તમને મળશે. અને પછી લોકો તો બધા એ સેલ્સ પર્સન ગયા અને ખાસી એમણે મહેનત કરી, ખાસા બધા દિવસો ગયા, પણ ત્યાં આગળ કોઈ ખાસ કોઈ કસ્ટમર્સ આવ્યા નહીં, કોઈ ખરીદવાને માટે કોઈ ખાસ આવ્યું નહીં. અને પછી જે શોરૂમનો માલિક હતો એને થયું કે યાર આટલી બધી મહેનત કરી, બધા લોકોને મોકલ્યા, આટલા બધા દિવસ થયા, કેમ કોઈ સારો રિસ્પોન્સ, પ્રતિભાવ મળતો નથી. માટે એણે બધા સેલ્સ પર્સન્સને બોલાયા. અને પછી એને ખ્યાલ આવ્યો કે ભૂલ શું થઈ છે. અને જે સેલ્સ પર્સન હતા કે જે લોકો બહાર જઈને એવું કહેતા હતા કે અમારા શોરૂમમાં આવો અને શ્રેષ્ઠ કપડાં, સારામાં સારા કપડાં તમને મળશે, એ બધા સેલ્સ પર્સનના જો કપડાં જોયા હોય ને, ફાટી ગયેલા, તૂટી ગયેલા, મેલા થઈ ગયેલા, ગંદા, ચિત્રે હાલ, જોવાનું મન ના થાય તેવા. ઘણી વખત આપણા જીવનોમાં પણ આવું જ છે. આપણે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે, ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી શિષ્યો તરીકે, ખ્રિસ્તીઓ તરીકે, મેં કીધું ને ખ્રિસ્તીઓ તરીકે, આપણે ઘણી વખત દાવો કરતા હોય છે કે ભાઈ અહીંયા આવો અને તમને નવું જીવન મળશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જ તમને જીવન છે અને સુવાર્તા આપવી જ જોઈએ, એમાં કશું જ ખોટું નથી. અને સુવાર્તા માટે આપણે બહુ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આપણા જે જીવનો છે ને એ તૂટી ગયેલા, મેલા, ચિત્રેહાલ, ગંદાતા, ગોબરા. લોકો તો એ જીવન તરફ જોવે છે. એક્સચેન્જ ઓફર ન કરેલું એ જ જૂનું માણસપણું સાથેનું એ જીવન. અને એ તો જુએ છે અને કહે છે કે ખ્રિસ્તને પાછળ ચાલવાનો નિર્ણય મારા અને તમારા જીવન દ્વારા. મધર ટેરેસા એ ભાગ્યે જ કદાચ સુવાર્તા આપણે જે રીતે કહીએ છીએ ફોર્મલી, ઔપચારિક રીતે સુવાર્તા તેમણે આપી હશે, પણ તેના જીવન દ્વારા આજની તારીખમાં પણ ખ્રિસ્તી વિશ્વાસની વાત જો કરવામાં આવે તો ઘણા બધા લોકોને માટે એક જે માનવી ચહેરો સામે આવે છે મધર ટેરેસાનો છે. કેમ? કેમ કે તેમણે ખ્રિસ્તને જીવી જાણ્યું, પહેરી લીધું. એમનામાં ખ્રિસ્ત હતો, એ ખ્રિસ્ત એમના દરેક વ્યવહારમાં હતો. પ્રભુ કહે છે કે મેં તમને એલચી બનાવ્યા છે. બહુ મોટી જવાબદારી પ્રભુએ મને તમને આપી છે સુવાર્તાની. અને માટે આપણે નિર્ણય કરીએ કે પ્રભુ, જ્યારે હું દાવો કરું છું કે તારો શિષ્ય છું, શિષ્યા છું, એ કેવળ આપણા મતદાર યાદીમાં નામ આવવાથી આપણે ખ્રિસ્તી બની જતા નથી. એ કેવળ એ રજિસ્ટરમાં નામ આવવાથી આપણે ખ્રિસ્તી બની જતા નથી.
પણ જ્યારે આપણે એ ખરેખર એ એક્સચેન્જ ઓફરનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં નવી ઉત્પત્તિ બનીએ છીએ ને, ત્યારે જ આપણે ખરા અર્થમાં એક પ્રભુના શિષ્ય બનીએ છીએ. આવો આપણે આજે નિર્ણય કરીએ. મેં કહ્યું કે નિર્ણય કર્યા વગરનું આ ભક્તિ સભામાં ભાગ લેવું એ કેવળ કોઈ વેબ સિરીઝ અથવા તો કોઈ સિરિયલ જોવા બરાબર છે. એના માટે આજે આપણે નિર્ણય કરીએ કે પ્રભુ 2025ની સાલમાં જ્યારે અમે આગળ પ્રવેશી ચૂક્યા છે અને હવે પછી આગળ પ્રવાસ કરવાના છે, ત્યારે પ્રભુ એ તારી એક્સચેન્જ ઓફરના ભાગીદાર અમને બનાવો. સૌથી 3 બાબતો આપણે જોઈ. પાઉલ પ્રેરિત કહે છે કે અમે હવે કોઈને બહારના દેખાવ પરથી ઓળખતા નથી. એ આપણો જો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ ઉપર છલ્લો હોય, બહારનો હોઈ શકે છે. એ આપણે આસપાસના આપણા જે મિત્રો છે એમની સાથેનો આપણો વ્યવહાર પણ એ બહારના દેખાવો પરથી આધારિત હોઈ શકે છે. આપણે બહુ બધા જજમેન્ટલ હોઈ શકે છે, બહુ ન્યાય કરનાર વ્યક્તિ હોય છે. બધાનો ન્યાય કરવો બહુ સહેલો છે વાલા મિત્રો. પ્રભુની પાસે જઈએ. બીજી વસ્તુ એ બહુ ચોખ્ખી કીધી કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં છે, હા ખ્રિસ્તમાં છે, એ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. તેઓ નવી ઉત્પત્તિ છે. આપણે દાવો કરતા હોય કે હું ખ્રિસ્તનો છું અને હજી બી જૂનું જ માણસ પણ લઈને ફરતા હોય, એ દાવાઓ પોકળ છે બધા. નવી ઉત્પત્તિ આપણે ખ્રિસ્તમાં બનીએ. પ્રભુ તદ્દન નવું જીવન આપશે. ઉપર છેલ્લું કોસ્મેટિક કલર કામ કરેલું નહીં, મેકઅપ વાળું નહીં, જે ઉતરી જાય થોડા વખતમાં. તદ્દન નવું જીવન મને તમને આપશે. ત્રીજી અને છેલ્લી વસ્તુ કે પ્રભુ મને તમને કેમ નવા બનાવવા માગે છે, કેમ નવા બનાવીને નવું જીવન આપવા માગે છે. કારણ કે પ્રભુ શું કહે છે કે તમે મારા એલચી છો. વી આર ધ એમ્બેસેડર્સ ઓફ ક્રાઇસ્ટ. એ ચિત્રેહાર, ફાટી ગયેલા, તૂટી ગયેલા, ગોબરા, ગંદાતા એવા જીવનો સાથે આપણે દુનિયાને જઈએ અને કહીએ કે તમે ખ્રિસ્તને ઓળખો, અનુયાયી બનો, ખ્રિસ્તના શિષ્ય બનો. એ લોકો ક્યાંથી માને? એ લોકો એમ કહે કે ભાઈ તમારું જીવન જુઓ ને પહેલાં, હે ને? જે પેલા શોરૂમના માલિકની હાલત થઈ હતી એવી. આપણે દાવો બહુ કરીએ છીએ શબ્દો દ્વારા કે ખ્રિસ્તમાં જ નવું જીવન છે, ખ્રિસ્તમાં જ એક સાચો દેવ જ એ ખ્રિસ્ત છે. બધી વાતો સાચી, પણ એ દાવો ત્યારે જ સાર્થક થશે જ્યારે લોકો જોશે કે યસ આનું જીવન બદલાયેલું છે. શરૂઆતની મંડળીની બુદ્ધિ કેમ થઈ? એ જબરજસ્ત સતાવણીનો સામનો કરતી હતી. એ સતાવણી વિશે અત્યારે વાત કરવાનો સમય નથી, પણ જબરજસ્ત સતાવણીનો સામનો કરતી હતી. ખ્રિસ્તને ઓળખવો એટલે મરણને આમંત્રણ આપવા બરાબર હતું. બાપ્તિસ્મા લેવું અથવા તો ખ્રિસ્તી બનવું એટલે. પણ ત્યાં લખ્યું છે કે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમેરાતા ગયા. કેમ? કારણ કે એમણે જોયું કે આ જે લોકો એવું કહે છે કે અમે ખ્રિસ્તના શિષ્યો છે, તેમના જીવનો બદલાઈ ગયા છે, એક્સચેન્જ ઓફર થઈ છે અને જૂનું માણસ પણ જતું રહ્યું છે અને નવું માણસ પણ મળી છે. આવો પ્રભુની પાસે જઈએ, નિર્ણય કરીએ. પ્રભુ મદદ કરશે. એ 5 એવી બાબતો, 5 એવા પાપ કે જે આપણે જીવનમાંથી કાઢવા માંગીએ છીએ. કોઈ પણ હોઈ શકે છે પાપ. વ્યસનનું પાપ હોઈ શકે છે, વ્યભિચારનું પાપ હોઈ શકે છે, એ કડવાશ લઈને ફરતા હોઈ શકીએ છીએ, એ અમાફીનું પાપ હોઈ શકે છે. હું એવું પણ કદાચ કહેવાનું કે એવી 5 બાબતો માટે પ્રભુની માંગણી કરીએ કે પ્રભુ તું મને આપ. એક કદાચ સેકન્ડ ફેઝમાં કરી શકીએ કે પ્રભુ તું મને આ વસ્તુ આપ. પણ એટલીસ્ટ અત્યારે એનાથી શરૂ કરીએ કે પ્રભુ આ 5 બાબતો હું આજે જીવનમાંથી દૂર કરવા માગું છું. અઘરું હશે, અઘરું હશે. શાંત સમય કાઢીશું. GSTમાં અમે એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ છીએ થોડા વખતથી કે એક દિવસ અમે શાંત સમય કાઢીએ અને એ સમય સૌથી અમારા માટે આશીર્વાદિત હોય છે કે જ્યારે પ્રભુ આપણી સાથે અંગત વાત કરે છે. મૌન ધારણ કરવાનું, ઈશારાથી પણ વાત નહીં કરવાની, કેવળ હું અને પ્રભુ વાત કરીએ, પ્રભુનો અવાજ સાંભળીએ. થોડો સમય તમે મૌન રાખી શકો છો. દિવસ, અડધો દિવસ, 2 દિવસ, 2 કલાક, 3 કલાક, 2 દિવસ નહીં પણ 2 કલાક, 3 કલાક. અને પ્રભુને કહી શકો છો પ્રભુ આ બાબત મારે દૂર કરવી છે. પ્રભુ એની કૃપા આપશે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ. અમારા જીવતા ઈશ્વર, આજે તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે અને પ્રભુ અમારામાં એવી ઘણી બાબતો હશે કે જે તમને પસંદ નહીં હોય. પ્રભુ તમે એક્સચેન્જ ઓફર લઈને આવ્યા છો કે જ્યારે તમે અમારું નવું માણસપણું કાઢીને અમને જૂનું માણસપણું કાઢીને નવું માણસપણું આપવા માગો છો. એ પાષાણ અને કઠણ હૃદયને બદલે તમે અમને માંસ અને લોહીનું હૃદય આપવા માગો છો. એ પાપને તમે દૂર કરો. એવી કોઈ પણ બાબત આજે અમે લઈને બેઠા છીએ અથવા તો આ ભક્તિ સભામાં ભાગ લીધો છે અથવા લઈને ફરીએ છીએ, તો પ્રભુ આ પડે તમે તેને દૂર કરો. અમારા સામર્થ્ય ઉપર ભરોસો રાખીને નહીં, પણ પવિત્ર આત્મા એ અમને સામર્થ્ય આપશે અને સામર્થ્યથી ભરપૂર થઈને
પ્રભુએ 5 બાબતોને એક્સચેન્જ કરવાની મને કૃપા તમે અમને આપો. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માગીએ છીએ. આમેન. ફરીને એકવાર પ્રભુનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ સુંદર અને પડકારદાયક વચનને માટે. માનનીય પાળક સાહેબનો આ સમયે ખાસ આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. સમર્પણના ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીશું અને ત્યાર પછી છેલ્લી પ્રાર્થના રેવરન્ડ સંજય માલવિયા સાહેબ તેઓ કરાવશે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શીખવેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીશું અને છેલ્લું આશીર્વચન તેઓ ઉચ્ચારશે. હું છું તેવો જ હક વિના જ પડવે વાળ્યું તુજ રાત મુજ કાજને મુજને તેડે તું જ આવાજ દેવના હલવાનું આ હું છું. હું છું તેવો જ થોભું નહીં જાતે મુજ ડાલ ધોવા ચહી તુજ રત સૌ ડાગ કાઢશે સહી દેવના હલવાન હું આવું છું. હું છું તેવો જ અસ્થિર ને દૂર ને મનમાં યુદ્ધ શંકા ભરપૂર લઈ બારની બીકને આજે ઉર દેવના હલવાન હું આ હું છું. હું છું તેવો જ અંધને લાચાર દ્રષ્ટિ ધનને મનનો ઉદ્ધાર જે જોઈએ તે તુજમાં મળનાર દેવના હલવાન હું આ હું છું. હું છું તેવો જ કર અંગીકાર કર ક્ષમા શુદ્ધ છૂટકો ને તાર છે તુજ વચન પર મુજ આધાર દેવના હલવાન હું આ હું છું. હું છું તે
ज्ञानी मुझ बंधन सौ तोड्या भारी तारो જ થવા ઈચ્છા મારી દેવના હલવાન હું આવું છું. પ્રભુનો આભાર માનવાનું ચાલુ જ રાખીએ અને આજની ભક્તિ સભાને માટે આપણે આભાર માનીએ. વચન જે આપણી પાસે આવ્યું છે અને સમગ્ર ભક્તિ સભા દરમિયાન પ્રભુએ આપણી સાથે પ્રાર્થનાઓ દ્વારા અને ગીતો દ્વારા જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે આપણે જીવનનું આપણે સ્વાર્પણ કરીએ, સ્વાર્પણની પ્રાર્થનામાં આપણે નમીએ. સગળા સારા આશીષના સ્ત્રોત એવા મારા ઈશ્વર, આપણે અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ અને માંગણી કરીએ છીએ કે પ્રભુ જ્યારે અહીંયા અમે આપણે તમારી પાસે આવેલા છે ત્યારે તમે અમને કૃપા આપો કે પ્રભુ અમારા જીવનનું અમે સ્વાર્પણ કરીએ. અને પ્રભુ એ નિર્ણય કરવાની માટેની શક્તિ તમને અમને આપો, એ પ્રમાણિકતા આપો, એ હિંમત આપો. અને પ્રભુ અમે તમારી પાછળ ચાલવાનો નિર્ણય કરીએ. હા પરમેશ્વર પિતા, જો અમે અમારું જીવન તમને અગાઉ સોંપ્યું છે તો આજે ફરીથી એ નિર્ણયને તાજો કરવાને માટેની કૃપા તમને આપો. એ તાજગીના દિવસો તમે અમારા જીવનોમાં લાવો, અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા સંબંધો જે તમારી સાથેના છે તેને તાજગી ભર્યા રિફ્રેશ કરો, અમારી પ્રાર્થના છે. તાનનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માગીએ છીએ, આમીન. આવો પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો પણ બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે, આમેન. હવે આપણે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો, આમેન. Amen.